एक्सपर्ट कि कोमॉर्बिडिटी, मल्टीपल गड़बड़ जो बॉडी के अंदर हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारी या कोई और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो जो मरीज होते हैं उसमें कोई भी रोग पकड़ने का ज़्यादा चांस होता है, और ये नया रोग है तो वो भी ये पकड़ सकता है। इसलिए कोमॉर्बिडिटी को तो गिनना पड़ता है, उम्र को भी गिनना पड़ता है, क्योंकि 60, 70, 80 साल जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो उसका भी ये कारण हो सकता है। लेट प्रेजेंटेशन इसलिए कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म का जो मैक्सिमम जो खराब कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो 8 से 11 दिन के बीच में, 8 से 10 दिन के बीच में होता है, जो पहला सिम्टम के। इसका मतलब है कि आज मैं कोरोना से संक्रमित हुआ और मुझे बुखार आज आया, तो मैं पैरासीटामोल लिया, घर पे रहा 5 दिन 6 दिन, फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा कुछ काम किया, ये किया, और कोई कारण सर साइटोकाइन स्टॉर्म जो है इससे मैं स्टक हो गया, और फिर मैं हॉस्पिटल में गया, या तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया, मैं डॉक्टर को दिखाने ही गया, तो फिर डॉक्टर आपको एडमिशन के लिए बोलेंगे, तो ये लेट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और वो काफ़ी खराब परिस्थिति होती है। तो ये सब, और साइटोकाइन स्टॉर्म का एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को भी हो सकता है, यंग आदमी को भी हो सकता है, बुजुर्ग को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है, क्योंकि ये वायरस का संक्रमण होता है, तो ये जो सेल है, जो मैसेंजर सेल, वो संक्रमण को पहचानते हैं और इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजते हैं, जिसमें से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी ज़्यादा मैसेंजर सेल क्रिएट हो जाते हैं, तो ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट होते हैं, तो ये एंटीबॉडी वायरस के साथ लड़ने के साथ खुद के बॉडी के साथ लड़ने लगते हैं, तब ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर है, तो कोई एक चीज़ के लिए कुछ वो, इसी कारण सर जो प्रिडिक्टर ऑफ मॉर्टालिटी वाला जो हमारा प्रोटोकॉल है, इसमें ये सब को हमने प्रिडिक्टर बना के ये कर रहे हैं, मगर कभी भी मॉर्टालिटी का एग्जैक्ट रीजन इस तरह के पेंडेमिक या कोई एपिडेमिक में हमें ढूंढना है ना, तो ये अनफॉर्चुनेट है, मगर दुनिया भर में लोग जानते हैं कि फाइनल रीजन तो ये एपिडेमिक या पेंडेमिक एंड होगा, उसके बाद जो डेटा एनालिसिस होगा उससे पता चल सकता है। पहले तज्ज्ञों को सुन लेते हैं, उसके बाद हम जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोनाના જે કેસ સામે આવ્યા છે એ મામલે ટાસ્ક ફોર્સ રચવામાં આવી છે અને લક્ષણો વગર માટે ટેસ્ટની જરૂર નથી। तेजस भाई से लेट देम कंप्लीट, फिर हम बिल्कुल एमने बोलवा दें प्लीज। Sit here. No, Tejas bhai, I think I'm audible, right? જ્યાં સુધી ડેથ રેટની વાત છે ત્યાં સુધી ધ વર્લ્ડ ઓવર ડેથ રેટ ઇઝ 3 to 5%, વેરિયેબલ, ક્યાંક 3% હોય। ડૉક્ટર મહર્ષિ દેસાઈ જી, હું ડૉક્ટર મહર્ષિ દેસાઈ છું, હું ક્રિટિકલ કેર સ્પેશિયાલિસ્ટ છું અને હું અપોલો હોસ્પિટલમાં એસોસિએટેડ છું। ઓકે, સો આપણે ડેથ રેટની વાત કરતા હતા, તો ડેથ રેટ જે છે વર્લ્ડ ઓવર 3 to 5% જેવો છે। કોઈક જગ્યાએ 3% છે, કોઈક જગ્યાએ 5% છે, કોઈક જગ્યાએ 5.5% છે, કોઈક જગ્યાએ આના કરતાં વધારે છે। જેમ સાહેબે કીધું કે ડેથ રેટને કંટ્રોલ કરવો ફ્રોમ અ મેડિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ કદાચ પોસિબલ નથી। બાય એન્ડ લાર્જ એ જે સ્ટેટિસ્ટિકલ ડિફરન્સ છે નંબર્સનો, એને ફ્રોમ અ મેડિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અમે એને ફોકસ કરવા કરતાં દરેક પેશન્ટને વધારે એપ્રોપ્રિએટ કેર, સારી કેર આપણે કેવી રીતના આપી શકીએ એની ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ। જેમ સાહેબે કીધું કે યુરોપની દરેક કન્ટ્રીમાં એ નંબર અલગ છે। આઈ થિંક જે મેં લાસ્ટ વાંચેલું, બેલ્જિયમનું ડેથ રેટ ઇઝ હાઈએસ્ટ, પણ બેલ્જિયમની હેલ્થકેર સિસ્ટમ ઇઝ બેસ્ટ ઇન ધ યુરોપ, પણ એ લોકોનું જે એનાલિસિસ કરવાની જે મેથડ છે એ અલગ છે, એટલે તમારો આંકડો અલગ આવે છે, બરાબર। હવે સો એ જે ઇન્ટર વેરિએશન જે છે, ઇન્ટર સ્ટેટ ઓર રિજનલ વેરિએશન, એને ઉપર આપણે આઈ થિંક વધારે ધ્યાન ના આપવું જોઈએ। રાધર એનો ફોકસ એવો હોવો જોઈએ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ હેલ્થકેર સિસ્ટમ એને વધારે મજબૂત કરીએ,
અને મેડમનો અને સરકારશ્રીનો એ જ વિચાર છે અને દેટ ઇઝ વાય અમે લોકોને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવ્યા છે. અમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એ ડેથ રેટ માટે નથી, પણ ઓવરઓલ હોલિસ્ટિકલી આખા પેશન્ટ કેર માટે અમે શું વધારે કરી શકીએ, સરકારને અમે કેવી રીતના મદદ કરી શકીએ, એના માટેની આ વાત છે. I'll take that notebook, please. Yeah. Be careful. હવે ડેથ ને લગતા કે મોર્ટાલિટીને લગતા બીજા કંઈ પ્રશ્નો હોય તો પણ આપણે અત્યારે લઈ લઈએ. બે રીતે ડેથ રેટ કેલ્ક્યુલેટ થાય. દેશમાં 3.8 છે, ગુજરાતમાં 6.9 છે, 7.5 છે, 13.35. That much. No, the whole set. બોલો. હા, હું એટલે આ છે ને જે 100માંથી 80, તમે જો એ સિમ્પટોમેટિક કોવિડ પોઝિટિવ પોઝિટિવ પોપ્યુલેશન ગણો ને તો જે અત્યારની પોપ્યુલેશન કરતાં કદાચ 10 ગણી, 20 ગણી કે 50 ગણી આ દેશમાં હોઈ શકે. બરાબર છે? એટલે એ જેને કહેવાય ને એનો જે ફેટાલિટી રેટ છે ને એને આપણે ઇન્ફેક્શન ફેટાલિટી રેટ કહીએ છીએ. અને હોસ્પિટલમાં એડમિટ થઈ અને જે પેશન્ટ ગુજરી જાય છે, જેના ડેથ થાય છે, એ કેસ ફેટાલિટી રેટ કહેવાય. આ જે 80% જે એકદમ સારા થાય છે એ સિમ્પટોમેટિક, આજે આપ છો કે હું છું, આપણે બી પોઝિટિવ હોઈ શકીએ છીએ, પણ કોઈ સિમ્ટમ છે નહીં એટલે ટેસ્ટ કરાવવાની જરૂર નથી. અને કોઈ સિમ્ટમ આવે પણ નહીં ને કદાચ નાની મોટી શરદી ખાંસીથી 3 દિવસમાં મટી જાય એટલે આપણે સારા થઈ ગયા. આ બધા કેસ એમાં ગણાય છે. અને હોસ્પિટલમાં એડમિટેડ જે કેસ છે ને એના ટોટલ તમે જુઓ, આખા ધારો કે એ સિમ્પ્ટોમેટિકને બધા ભેગા થઈને એમાંના અમુક જ ભાગ ત્યાં જાય છે. સમજ્યા ને? એટલે 100માંથી 80-85 દર્દી એની મેતે સારા થઈ જાય, બિલકુલ એ સિમ્પ્ટોમેટિક કે માઇલ્ડ કે મોડરેટ સિમ્ટમ્સવાળા હોય. અને બીજા જે એડમિટ થાય, જેન્યુઇનલી સિક પેશન્ટ હોય એવા એડમિટ થાય. એ જેન્યુઇનલી સિક જે એડમિટ થયા 100 કેસ, એમાંના 3 કે 4 વેન્ટિલેટર પર જાય, બીજા 20 કે 25 કે 40 ને ઓક્સિજનની જરૂર પડી શકે, અને એમાંના મોટા ભાગના રિકવર થાય અને થોડા અનફોર્ચ્યુનેટ પેશન્ટના ડેથ થઈ શકે. ડોક્ટર એમ કહી રહ્યા છે કે આપને કંઈ જ નથી, તો માનવું શું હોય? તો એ સાચી છે કે ખોટું? સુરક્ષા સેતુ એપ વિશે એટલે આરોગ્ય સેતુ એપની વાત કરો છો? આરોગ્ય સેતુ. તો આરોગ્ય સેતુ એપ જે છે, તમારા ડિસ્ટન્સમાં કોઈ, એટલે જે અમુક રેડિયસની અંદર પોઝિટિવ જે વ્યક્તિ હોય એ આવે તો એને બીપ કરવામાં આવે છે. એટલે જો તમને એવું સિગ્નલ મળતું હોય તો તમે સાવચેત રહી શકો, એવી વ્યવસ્થા આ એપમાં કરવામાં આવી છે. પણ એનાથી સારી બીજી પણ એમાં એક ઉપયોગ છે કે જે લોકો પોઝિટિવ રહ્યા છે અને જ્યાં જ્યાં ફર્યા છે 15 દિવસ પહેલાં, એ કઈ કઈ એરિયામાં વધારે એમનું કોન્ટેક્ટ રહ્યું છે એ પણ ડેટા આપે છે. એટલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આરોગ્ય સેતુ અને ઇતિહાસ નામના, એટલે ભારત સરકારની જ આ એપ છે, એનાથી યુ કેન લોકેટ કે કઈ કઈ વિસ્તાર એમર્જિંગ પિંક સ્પોટ, રેડ સ્પોટ બની શકે, અને એ દિશામાં વધારે ધન્વંતરી રથ વગેરે રાખીને પણ આપણે કામ કરીએ છીએ. એટલે આ રીતે બે ઉપયોગ થાય. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિને પણ સુરક્ષા, એક તમને ખબર પડે કે નેબરિંગ તમારા ઇમિડિયેટ રેડિયસમાં કોઈ પોઝિટિવ વ્યક્તિ આવે તો સાવચેત થઈ શકીએ. અને બીજું છે કે પ્લાનિંગ માટે, સર્વેલન્સ માટે પણ કયા કયા વિસ્તારમાં એમર્જિંગ હોટસ્પોટ્સ થવાના છે એ દિશામાં પણ આપણને માહિતી મળી શકે છે. બરાબર. what we will do is
એ શીખ્યા પછીના અનુભવમાં શું આપણને જાણવા મળ્યું કે કયા રીઝન્સ છે એની પાછળ કે જેના કારણે આ ડેથ આપવો છે. એટલે આપણે હા તો વોટ વી વિલ ડુ ઇઝ તો આપણે જે આજે સ્ટ્રક્ચર કર્યું છે ડેથને લગતા એક્સપર્ટ્સ પાસેથી બીજા કંઈ પ્રશ્નો ન હોય તો વી કેન મૂવ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ ટોપિક. ડેથ્સ જે છે આપણા હું બે પ્રશ્નો કંઈક ભેગા કરી દઈશ. આપણે ગુજરાતમાં 6.2% અત્યારનો ડેથ રેટ છે જે આપણો લેટેસ્ટ ગઈકાલ સુધીની આંકડાની વાત કરીએ તો. આની સામે મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને દિલ્હી આ ત્રણ જે છે આપણા કરતાં વધારે કેસીસ છે. છતાં એની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો ડેથ રેટ ઘણો બધો ઓછો છે. આપ સાહેબે પણ વાત કરી કે અલગ અલગ રીઝનમાં અલગ અલગ હોઈ શકે. આપણે અહીંયા જ એ વાત કરી છે આપણા જીબીઆરસીના પણ ચીફે કે આપણે ત્યાં સ્ટ્રેન જે છે અલગ છે. બીજી વસ્તુ કે આપણે 5 તારીખ સુધી કેટલા લોકો કોમોર્બિડિટી વાળા હતા, કેટલા લોકો COVID-19 ના કારણે મર્યા છે એના ફિગર્સ આપતા હતા. એના પછી આપણે ફિગર્સ આપવાના બંધ કરી દીધા છે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન કે આ જે આટલા જે કોમોર્બિડિટી વાળા કે COVID-19 વાળા છે એનું આપણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં અને બીજી એક બે હોસ્પિટલ્સમાં પણ એનાલિસિસ આપણે કરતા હતા. વોઝ ધેર એની કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ કે આપણા જે ડેથ્સ છે એ શેના કારણે થઈ રહ્યા છે અને વોટ ઇઝ ધ રીઝન કે આપણા જે સ્ટ્રેનના કારણે થયું છે, લેટ રિપ્રેઝન્ટેશનના કારણે થયું છે કે પછી કોમોર્બિડિટીના કારણે? Sir, another question. In the civil hospital, majority of the patients are handled by the junior doctors. Civil hospital, majority of the patients are handled by the junior doctors and seniors don't go on rounds. What do you have to say about it? Tusharji and Marshibhai, because they both go on a regular basis. Why don't you come this side? Tusharji, you can. And Marshibhai as well. You both visit regularly. You can come here. Tusharji, come here. My suggestion is કે આપણા જે experts છે એમને પહેલે let us hear them. We have specially kept this for them. પછી we are always there. હા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં તો મેડમ જે અમે છેલ્લા લાસ્ટ લગભગ હું ડૉક્ટર તુષાર પટેલ, ફેફસાના રોગના સ્પેશિયલિસ્ટ એન્ડ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ. ડૉક્ટર તુષાર પટેલ. અમે લોકો સિવિલ હોસ્પિટલમાં લગભગ આપણે 5 તારીખથી 5 મેથી અમે શરૂઆત કરેલી છે બેન. એટલે ઇન્ટેન્સિવિસ્ટનો 3 ફ્લોર પર અમે ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ ડૉક્ટર્સ તો ત્યાં રાઉન્ડ લઈએ છીએ. છતાં એની સાથે સાથે મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોફેસર્સ પણ રાઉન્ડ લે છે, એસોસિએટ પ્રોફેસર્સ દરેકના ટર્ન પ્રમાણે રાઉન્ડ લેતા હોય છે, અને એનેસ્થેસિયા ડિપાર્ટમેન્ટના પણ પ્રોફેસર્સ, એસોસિએટ પ્રોફેસર્સ અને સિનિયર્સ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર દરેક જણા બેન રાઉન્ડ તો ત્યાં લેતા જ હોય છે બેન. બધું જુનિયર્સ ડૉક્ટર્સને. હા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રેઝન્ટેશન્સ ઘણા લેટ આવતા હોય છે જે દર્દીઓને, અને જે છે એ મોસ્ટલી એન્ડ વધારે આવતા હોય ને વધારે જે છે એ કોમોર્બિડ્સવાળા વધારે આવતા હોય છે. હા, ના, એટલે જે પેશન્ટનું પ્રેઝન્ટેશન્સ લેટ છે એ રીતના છે સાહેબ. Let us go topic by topic. એટલે અત્યારે ડેથને લગતા જે ઇશ્યુઝ છે, if there is anything further, we will go on that. અને એના પછી मेरा सवाल देश को लेकर ही है, जो ये पूछ रहे हैं, हर कोई यही जानना चाहता है कि सिविल में जितने भी मरीज होते हैं परसेंटेज वाइज बात ज्यादा होती है. दूसरा सवाल है कि वो भी वीडियो हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग तो वहाँ जाते हैं, दोनों वीडियो आते हैं, उसमें अच्छा सब कुछ दिखता है, लेकिन लोग जो वीडियो भेजते हैं, जो मरीज के रिश्तेदार वीडियो भेजते हैं, उसमें स्थिति अलग होती है, सच्चाई क्या है? तो डॉक्टर से जानना है. लोग जानते हैं, you can share what you are seeing. जो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बारे में मोस्टली इनका नहीं होता है. जो ट्रीटमेंट तो हमारी जो है जो प्रोटोकॉल वाइज की ICMR की गाइडलाइन है, एम्स की गाइडलाइन के मुताबिक हम पूरा ट्रीटमेंट तो हम करते हैं. जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ये सब जो प्रोटोकॉलाइज बेस्ड जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हम करते ही हैं. वहाँ जो एडिशनल है जो न्यूट्रिशंस का सिंस लास्ट जो हम पूरा केयर भी न्यूट्रिशंस का भी केयर कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी केयर कर रहे हैं, सब कुछ जो पेशेंट्स केयर है वो सब हम कर रहे हैं वहाँ. L strain નું જે
Extension. Yeah. Yeah. Sir. મેડમ અહીંયા તો ગુજરાતમાં જે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે તો એક ટાસ્ક ફોર્સ જે ગુજરાતના ખ્યાતનામ ડોક્ટર્સ છે એમની એક ટીમ બનાવાઈ છે. હું પ્યોર સાયન્સની માણસ છું એટલે માત્ર સાયન્ટિફિકલી વાત કરી શકીશ. દરેકે દરેક ડેથ જે થયા છે એનું અમે વીકલી રિવ્યૂ કરતા હોઈએ છીએ અને એક જનરલ ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે જ્યારે મલ્ટિપલ ઓર્ગન્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે ત્યારે કેસ હાથની બહાર જતો રહે છે થાય છે. હું એને જો જુદા જુદા સ્તરમાં ડિવાઈડ કરું તો એક છે લંગ્સ છે જે પ્રિડોમિનન્ટલી અફેક્ટ થાય છે. બીજું છે તો કોરોનાના આંકડાઓ સતત વધી રહ્યા છે અને તેને લઈને એક ગુજરાતના નિષ્ણાત ડોક્ટરની એક ટાસ્ક ફોર્સ બનાવાઈ છે જે સતત નજર રાખી રહ્યું છે.